तेरा नाम वासा, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरा उरसा, नाम तेरा केसरो बेच पुकारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, बस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले मायन पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो हारो पवन सगलारे। नाम तेरो ताजा, नाम फूल माला, तारे आकार सगल जुटारे। तेरो किया तुझे क्या रखूं, नाम तेरा तू ही चवर कुमारे। 10 8 68 चारे पानी, तेरे बर्तन सरल संसार। दास नाम तेरो सतनाम है, हर को धूप दीप कृत साज आरती, वारण्य जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला, नित्य मंगल राजा राम राय को। उत्तम निर्मल भाति, निरंजन कमलापति। राम भगत रामानंद जान, नंद भगवान। भगत भूरत तार गोविंद, शरण पन अज परमानंद। सुन संगया तेरी देव देवा कर, अदपत आद समाई। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। देवो भारती दो पुरख नंदन, सद्गुरु जो पाए। आका ब्रह्मा विघ्न विचार, अलख नानक जाई। पत तेल नाम की बाती, दीपक दे जोत लाए जगदीश जगाया। पूछे भोजन पंजे शब्द अनाहद वाजे। संगे संगे पानी, कबीर दास तेरी आरती की। निरंकार निर्वाणी, गोपाल
तिनके काज सवारता। काल से दाम को पियो, हमरा खुशी करंगत जियो। अनिया साधन मीठा, अनाज मको सत सीखा। बहु पैस मकोला बेरी, एक काजन तुरी चंगेरी। कर की केवल चंगी, जन तन्ना लेवै मंगे। गोपाल तेरा लाल का, गोपाल तेरा लाल का। सबैया जाते प्रसन्न पए हैं मान। देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक वेद पग पाव है, मिलता न लाए। चार ताल मृदंग उपंग रबारी, सुर साज मिलावे। इंद्र गंधर्व गान कर, गण दक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। संकन की तुम कंठन की, कर्पूरन की भारती कोट कर सुर सुंदर। एक पुरंदर केवल जावे। जानत दक्षिण दक प्रदक्षिण, पालन कुंकण दक्षित लावे। होत कुलाल देवपुरी, फिर देवन के कुल मंगल गावे। हे राम हे सस है करुणानिध, मेरी आवाज़ बिनती सुन लीजिए। और न मांगत हो ते कछ, जावत हो चित में सोई कीजय। शस्त्र सो अतिरंग भीतर, गुरु तो साच पतिजय। संत सहाय सदा जगमाए, कृपा कर दीजय। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तर नहीं आन्यो। राम कुरान कुरान अनेक कहे, मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहे, हम एक न जान्यो। श्री अस्पा कृपा तुम्हारी, कर मैं न कहो सब तोरे बखान। कर मैं न कहो सब तोरे बखानो। दोहरा सगल बार को पाड़ कर, कहो तुम्हारो बात। भाई गए की लाज आस, गोविंदास तुम्हार। ऐसे चन प्रताप तेरे मन बढ़ियो प्रताप। तीन लोक जय जय करे, तेरा नाम सतजाप। चतुर चक्र बरती, चतुर चक्र भुगते। सुरंबर सुवन सर्वदा सर्व जुगते। गोपाल प्रणासी दयालन स्वरूपे, सदा अंग संगे प्रपन्न पूरे। सदा अंग संगे प्रपन्न पूरे।
आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा। आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। हर गुण पड़िया, हर गुण गुणिया, हर गुण पड़िया, हर गुण गुणिया, हर हर कथा नित सुनिया। मिल सत संगत हर गुण गाए, मिल सत संगत हर गुण गाए। जग पाओ जल दुतर तरिया जियो, जग पाओ जल दुतर तरिया जियो, जग पाओ जल दुतर तरिया जियो, जग पाओ जल दुतर तरिया जियो। आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, 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 मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा।
हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। मेरा मित्र सखा सो प्रीतम पाई, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम पाई। मैं दसे हार नर हरिय जियो, दसे हार नर हरिय जियो, दसे हार नर हरिय जियो, दसे हार नर हरिय जियो। आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी। हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। मेरी बेगन हर गुर पूरा जान, मेरी बेगन हर गुर पूरा जान। हो रह ना सका बिन नाम बखाने, मेरी बेगन हर गुर पूरा जान। हो रह ना सका बिन नाम बखाने। मैं औखद मंत्र जिजय गुर पूरे, मैं औखद मंत्र जिजय गुर पूरे। मैं हर मारा उधरिया जियो, मैं हर मारना उधरिया जियो, मैं हर मारना उधरिया जियो, मैं हर मारना उधरिया जियो। आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी, आओ सखी। हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा, हर मेल करेगा। मेरे प्रीतम का न दे सनेहा, प्रीतम का न दे सनेहा। मेरे प्रीतम का न दे सनेहा, मेरे प्रीतम का न दे सनेहा, मेरे प्रीतम का न दे सनेहा।
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਹਰ ਹਰਾ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਾਈ। ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਾਈ। ਹਰ ਜਲ ਨਿਤ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਪੀਨੇ। हर जल नित हम जल के पीने। जन नानक जल बिना मरिए जियो। जन नानक जल बिना मरिए जियो। जन नानक जल बिन मरिए जियो। जन नानक जल बिन मरिए जियो। आओ सखी आओ सखी आओ सखी आओ सखी। हर मेल करेगा हर मेल करेगा हर मेल करेगा हर मेल करेगा। मेरे प्रीतम का मैं देश लेगा। मेरे प्रीतम का मैं देश लेगा। प्रीतम का मैं देश लेगा। मेरे प्रीतम का मैं देश लेगा। आओ सखी आओ सखी आओ सखी आओ सखी। हर मेल करेगा 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 हर मेल करेगा। दया करो रख ले वो हर जियो। दया करो रख ले वो हर जियो। हम लगन सतगुर पाए हम लगन सतगुर पाए। दया करो रख ले वो हर जियो। दया करो रख ले वो हर जियो। हम लगन
लागे सतगुर पाए, हम लागे सतगुर पाए। हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम, बिख पहुँचल तारिया। हम पाथर गुरनाम, बिख पहुँचल तारिया। बिख पहुँचल तारिया। गुरुदेवो शब्द सुपाए, गुरुदेवो शब्द सुपाए। मैं मूल निस्तारिया, मैं मूल निस्तारिया। दया करो रख देवो हर जियो, दया करो रख देवो हर जियो, दया करो रख देवो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, हम लागे सतगुर पाए। हम मूड़ मुगद किछ मित नहीं पाई, हम मूड़ मुगद किछ मित नहीं पाई। तू अगम बढ़ जाया, तू अगम बढ़ जाया। तू आप दया दया कर मेरे, तू आप दया दया कर मेरे। हम निर्गुणी निमानया, हम निर्गुणी निमानया। दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, हम लागे सतगुर पाए। अनेक जन्म पाप कर परम में, अनेक जन्म पाप कर परम में। हुण तो शरणागत आए, अनेक जन्म
पाप कर पर अनेक जन्म पाप कर पर हुण तो शरणागत आए दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग है सतगुर पाए हम लाग है सतगुर पाए दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग है सतगुर पाए हम लाग है सतगुर पाए हम पाथर गुरनाम हम पाथर गुरनाम विख पाव जल तारिया गुरदेवो शब्द सुपाए गुरदेवो शब्द सुपाए मैं मूर निस्तारिया हम मूर मुगद बिच मिट नहीं पाई हम मूर मुगद बिच मिट नहीं पाई तू अगम बढ़ जाना तुम आप दया कर मेरे तुम आप दया कर मेरे हम निर्गुणी मानिया अनेक जन्म पाप कर पर अनेक जन्म पाप कर पर हुण तो शरणागत आए हुण तो शरणागत आए दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग सतगुर पाए हम लाग सतगुर पाए दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग सतगुर पाए हम लाग सतगुर पाए हम लाग सतगुर हम लाग सतगुर हम लाग सतगुर पाए हम लाग सतगुर पाए हम लाग सतगुर पाए हम लाग
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਇ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਾਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਬਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸਦਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਏ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ ਹਰਿਖਿਓ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬੜੇ हैं ਭਾਈ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੁਖ ਜੁਰੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜਾਉਂ ਪੜਾਈ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੂੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਖਿਓ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸੈਨ ਸੁਖਾਰੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਭਏ ਪੁਨ ਬੜੀ ਸਕਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਸੌਚ ਜੁਤ ਮੱਜਤ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਸੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਹਿਤ ਸ਼ਾਹੋ ਢਿਗ ਖਬਰ ਬਤਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਦ ਪਰ ਬੰਦਨ ਕੀਨ ਮਹੀਪ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਕਟ ਮੈਂ ਚਹਿਤ ਜਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਨਮੋ ਹੇਤ ਰਾਵਰ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਧ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਮਰੀ ਭੂਤ ਭਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਹਿਓ 부ਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੋ ਮੇਲ ਨਾ ਬਨਹਿ ਕਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਮ ਕਹਿਬੋ ਸੁਨਬੋ ਤੁਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗ ਬਨਹਿ ਨਾ ਅਰਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਮ ਚਲ ਆਏ। ਆਏ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰਨੋ ਪ੍ਰਣ ਕੋ ਦੂਤ ਸੁਨਾਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਪ ਰਾਖਿਓ ਪਤ ਕੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੀਜੀਏ ਹਿਤ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਆਸ਼ਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਿਲੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਿਆਸਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਮੋਹ ਨਾ ਆਵਨ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਣ ਹਮ ਪੂਰ ਹੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਰਕ ਦਰਸ ਲੈਨੋ ਨਹਿ ਦੇਣਾ। ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਣੋ ਕਬਹੋਂ ਚਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ। ਨਿਜ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਨਸ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਚੀਨਸ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਔਰੰਗੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹਿਮ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤ ਸੁਨ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋਚਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਘਨੇਰਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਦੀ ਬੜਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸ਼ਾਹੋ ਢਿੱਗ ਗਇਓ। ਚੱਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਭਇਓ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਦੋ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਹਿ ਕੇ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ 5 10 20 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੋਹ ਸੰਗ ਰਾਵਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਂਪਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਲਿਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਰਸ ਕਰਾਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਧਨੀ ਵਡੇਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਤਰੇ ਆਏ ਸਦਨ ਮਹਿ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਜੈਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਏ ਦਿਸ ਘੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਬੇ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੈ ਤੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਿਦ ਕਹਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਮ ਪੂਰਨ ਭਾ ਆਨੰਦ ਲਹਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹੋ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਉਮਰਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਕੁਛ ਦਰਬ ਪਠਿਓ ਤਿਸ ਥਾਵ। ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ, ਕੱਪੜੇ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਫਤ ਦੇਹੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਹਰੋ ਬੂਝਿਓ ਬਿਨੈ ਉਚਰ ਕੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਬੋ ਕਬੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਲਨ ਹੋਏ ਤੁਮ ਭਖ ਹੋ ਜਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਏਮ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਗਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਗੱਡੇ ਰੇੜੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਵਤ ਭਇਓ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਨੇ ਆਪਨ ਮੁਸਾਹਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਓ ਚਹਿਤ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਆਵਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਪਨ ਕਨਾਤ ਤਨਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਭਟਨ ਗਨ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਔਰ ਜਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵਹਿਰ ਕਨਾਤ ਸੋ ਦੀਏ ਬਿਠਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾ ਮਸੰਦ ਮੇਵਰੇ ਖਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮੇਵੜੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਵੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਵੈਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਭੇਟਨ ਅਰ ਪਾਵੈਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ, ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੈ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਾਗ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਿਨ ਬੜ ਭਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਵਰਦਾਰ ਲੈ ਚਵਰ ਟੁਰਾਵਤ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦਰਸ ਹੈ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਵਤ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਛਿਨ ਅੰਤਰ ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਪਠਿਓ ਮੁਸਾਹਬ ਜੋ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੋਭਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬੈਠਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਨ ਮੁਖੋ ਉਚਾਰਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ। ਆਪਨ ਸ਼ਾਹੋ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਪੁਚਾਇਓ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਾਫਤ ਹਿਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਫਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਬਸਤ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਨਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਿਉ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹੋ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਥਿਤ ਕਨਾਤ ਕੇ ਅੰਤਰ ਅਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਸੁਨ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6-6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਉ ਡਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੜੋ ਭਰਾਤ ਹਮਰੋ ਸਭ ਲਾਇਕ। ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਜਿਮ ਚਾਹਤ ਤਿਮ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਇਕ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਤ ਪਹੁੰਚਤ ਹੈ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਬੂਝਤ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਦਮਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਰਤ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਭਲੋ ਹੋਣ ਹਿਤ ਸੀਖ ਸਿਖਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਬੜੋ ਭਰਾਤ ਮਤਵੰਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਗਇਓ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸ਼ਾਹੋ ਹਕਾਰਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਕੋ ਲਖ ਤਿਸ ਹੈ ਪਠਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਬਨਾਇਓ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਜਥਾ ਸ਼ਾਹੋ ਚਾਹੇ ਗੋਹੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜਮਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਸੋ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਸੁਗਰ ਵਡੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸੁਘੜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੁਮਨੇ ਤਹ ਪਹੁੰਚਨ ਕੀ ਚਾਹੂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੀ ਹੇਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਉ ਸ਼ਾਹੋ ਸੰਗ ਮੇਲ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰੋ ਅਚਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਏਕ ਸਥਲ ਹੋਵਨ ਜੁਗ ਭਰਾਤ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਮਤ ਸਰ ਉਪਜਹਿ ਉਰ ਬਖਿਆਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਖਾ ਨਹਿ ਭਰਾਤ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਮਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਏ ਪਨੋ ਮਹਿ ਮੁਖਤਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਖਨ ਆਦਿਕ ਜਬ ਕਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਲਛਮਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਨਵਾਸ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਛਮਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਲਛਮਣ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਘਨਾਦ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਲਛਮਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਜਹ ਜੁਗ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਦੁਲਭ ਬਾਤ ਸੋ ਭੀ ਬਨ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਤੀਏ ਸੁਨਹੁ ਭਰਾਤ ਸਮ ਬੈਰੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਟੇ ਸਿਰ ਪੈਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 10 ਮੁਖ ਭਰਾਤ ਭੀਖਨ ਭਇਓ। ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਕਿੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 10 ਮੁਖ ਯਾਨੀ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਭੀਸ਼ਣ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਅਰ ਸੋ ਗਰੀਵ ਜੋ ਥਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਹੈ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਓਗੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 10 ਮੁਖ 10 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਰਸ਼ ਕੋਹ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਭਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਬੁਰਿਆਈ ਇਨ ਕੀਨ ਬਖਿਆਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਈ ਨਕੀਨ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਗ ਭਏ ਅਨੇਕ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਨਹਿ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਬੇਕ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਨਹਿ ਮਰਤ ਕਿਸੂ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਸੋ ਭਰਾਤਨ ਛਲ ਕਰ ਸੰਘਾਰੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਾ ਛਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਟ, ਛਾਲ, ਝੂਠ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਲੱਖ ਕਰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੋ ਕਹੈ ਹਟਕਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਹਮ ਧਰਹਿ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਬਾਖ ਤਜ ਵਰਤ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਓ ਗੁਰਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਬੜ ਮਾਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਸੁਮੇਰ ਨਹਿ ਕਬਹੋਂ ਪਿਆਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਦੀ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਨ ਲਓ ਬਚ ਮਹਿ ਰਹਿ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਮਾਨਤਾ ਲਹਿ ਹੋ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਟਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸ਼ੇ ਹਮਰੇ ਉਰ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸ਼ਾਹੋ ਸੋ ਇਮਹੁ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਿਤ ਆਇਸ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਸਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਉਮਰਾਓ ਬਾਕ ਗੰਭੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਬੈਸ ਅਲਪ ਮਹਿ ਬੁੱਧ ਬਰਬੀਰ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸੰਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਨਹਿ ਚਾਹਤ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗ। ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਟਿਗ ਜੈਬੇ ਮਹਿਦ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਐ ਲੋਕ, ਤਿਸ ਕਰਬੇ ਕੋ ਨਹਿ ਲਲਚਾਈ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨਾ ਐਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਮਰਾਵ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਤ ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਹਕਾਰ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਧੀਰਜ ਧਰ ਰਹਿ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਵੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਕੇ ਸਮ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਹੰ। ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਪੀਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਨ। ਕਹੈ ਸ਼ਾਹੋ ਨਹਿ ਅਟਕਹਿ ਕੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਕਰ ਤਾਰੀਫ ਉਮਰਾਓ ਵਡੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੰਦੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਗਮਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਿਦੇ ਵਡਾਈ ਗੁਣਤ ਮਹਾਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਸ਼ਾਹੋ ਸੰਗ ਕੀਨ ਸਲਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਉਮਰਾਵ ਨੇ। ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ ਗਾ ਜਿਸ ਕਾਮ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਆਪ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਨੇਰੀ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਨੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਪਨ ਵਡੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤ ਆਇਸ ਹਮਰੇ ਗਿਰ ਜੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਚਲੇ ਨਾ ਬਿਗਨ ਬਾਇਓ ਬਹਿ ਕੈਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੂਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਤਨ ਕੀ ਹੋਤ ਸਦਾਈ। ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ,
ਸੁਨ ਨੌ ਰੰਗ ਸਮਝਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤ ਲਖ ਪਾਹੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਬੜੇ ਭਰਾਤ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਕਹਾਂ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਬੁਲਵਾਏ ਮਤ ਸਰੀ ਮਹਾ। ਉਹਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਤਉ ਛਿਮਾ ਜੁਤ ਇਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਕੀ ਬਿਦ ਕਿਮ ਉਠਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਿਓ ਜੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇੰਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਰੁਚ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਨੀਕ ਨਾ ਕਰਵ ਅਵਾਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮ ਸਮਝਿਓ ਨੌ ਰੰਗ ਮਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਇਓ ਤੂਸ਼ਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਛੇੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਾ ਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਾਧ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਕਹੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਦਾਸ ਜੋ ਬਿੰਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨ ਜਾਵਾਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਰਵ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਲੋਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦਖੰਡ ਲੋਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ ਸਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਜਗ ਜਿਤੇ ਸਭ ਜਗਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣੀਏ ਪਰਮਾਨ ਦਿਆਲੇ ਧਾਰੇ ਸਰਖਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਿਤਾ ਸਰਖਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਰਖਵਾਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹਿਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾ ਸਤਿ ਸਰਬ ਕੋ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵਿਰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਿਵਾਣਿयों के मान सच्चे पातशाह निकाले बखान देखे जो निवासियों के आसरे दी निवासरी भी जो महाराज जी आप जी के चरण कमलों ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਗੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਧਿਆ ਦੀਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤ ਪਾਵਨ ਨਵੇਂ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਟਿਕਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਿਰਵੋਚ ਹੋਵੇ ਸਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਹਾਲਿਆ ਕਰੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਹਾਰ ਤਾਰਨ ਰਾਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਬੰਦੀ ਸੋਏ ਸੀਸ ਸੋਦਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਕਰਨੀ ਅਰਜਨ ਦੀਸ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਸੋ ਕਹੋ ਟਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਾਤੇ ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਰਹਾਉ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਜਮ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬਿੰਦਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ ਕਰਤੀ ਸੇਵਨ। ਅੰਗ ਕਰੈ ਤੇਰੇ ਉਦਾਸਾ, ਜਪ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਸਾਸੀ ਵਾਵਨਾ ਲਕਈ, ਪਾਵਨ ਸਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁਖ ਲੱਗਨ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ, ਨਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਲਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ। ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਠਨੀਤ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਇਆ ਹਰੋ ਹਰ ਦੇਵ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ। ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਸ। ਕਿਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਨ, ਦੇਖੈ ਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤਿਸ ਗਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉ ਸਮਾਰ। ਸੰਤੋ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਜਿਉ ਸੱਜਣਾ ਸਿਖ ਸਰੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਗਲੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਸੱਜਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਆਖ ਵਡਾਈ। ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਸਾਲ ਰਬ ਚਾਂਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਭਾਰਤੀ। ਗਗਨ ਕਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ, ਲੋ ਪਾਉਣ ਚਵੜੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਆਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਸ ਪ੍ਰਭ। ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਮਨ ਏਕ ਕੋਈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਜਮਲ ਅਨੇਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਸਹਿਸ ਪ੍ਰਭ ਚਲਤ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ, ਮਨੋ ਅੰਦਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਜਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਮੋਹ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਰੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੋਕ ਪੁਨ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਨਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਾ ਚੁਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾਏ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਤੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਠਹਿਰ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਅਗਰ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਰ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ, ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਸ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ, ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥ ਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਲ ਪਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਰ ਨ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਜ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਜ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਜ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਮ ਜਾਣਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਤੀ ਭਗਵਤੀ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇ।
ਸਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੇ ਸਭ ਜਾਏ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਢਾਈ ਸਭ ਥਨ ਹੀ ਸਹਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਤੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਨ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਗਾਗਾ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਪਨ ਨਿਵਾਜਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚਾਰ ਘਰ ਦਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਤਰੇ ਭਾਲਾਂ ਦੇ ਬਤਾਉਣੀ ਮੁਕਲੇ ਬੈਦਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ